Hi, good morning to everyone. In this class, I will explain the concept of lateral shift. Suppose it is a glass slab. Thickness of the glass slab is equal to T. Suppose a ray of light is made to incident on the glass slab along this direction. This is the incident light. Incident light is equal to suppose it is PQ and this is the normal drawn at the point of incidence. So this is the normal. Okay. Angle made by the incident light with the normal is equivalent to, this is equivalent to I, angle of incidence. As the light is traveling from air medium to glass, means rarer medium to denser medium, refracted light is bending towards the normal. This is the refracted light bending towards the normal and is moving a straight line direction inside the glass slab. This is equal to QR. QR is the refracted light ray inside the glass. Again, this refracted light makes an angle R with the normal. R is called angle of refraction. Also, it is once again the normal drawn on the second surface at the point of incidence. This line and this line, these are parallel. Here this is the angle R and up to this angle is also equal to R because these are the alternate angles. Okay. Once again, this light ray will be comes out from the glass slab. Medium to medium change avutundi kabatti once again takes place a refraction at the second surface. So therefore, the refracted light is moving like this. ఇలా వెళ్తుంది అనుకున్నాను. ఓకేనా? సో అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది R. This is the angle. As for principle of reversibility, as the light is traveling along this direction, it suffers a refraction at this surface, and after this it is moving like this, and after this it is moving like this. But ikkada kuda angle is equal to ఎంత ఉండాలి అంటే అయినే ఉంటుంది. Now we are extending the incident light. ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ ని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసామనుకోండి, స్ట్రైట్ లైన్ స్కేల్ తీసుకుని స్కేల్తో ఇలా డాటెడ్ లైన్స్ గీసేసేయండి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ అండ్ ఆల్సో దిస్ ఎమర్జెంట్ లైట్ బోత్ ఆర్ ప్యారలల్. Both are parallel means only the direction of the line, path of the line traveled by the light ray will be changes from this line to this line. And there is a perpendicular distance suffered by the light while passing through the glass slab. From this point R, let us draw a normal on this line. So this will intercept at the point S anukundam. This RS is equal to X anukunte, where X is called as the perpendicular displacement suffered by the light. అంతేనా? ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ కి ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది ఫైనల్ గా. ఈ రెండు మధ్యలో ఉన్న పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటామంటే ఎక్స్ నే లాటరల్ షిఫ్ట్ అంటారు. ఆల్సో క్యూఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ సే ఇట్ ఈస్ వై అనుకుందాం ఇది, వేర్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద లైట్ ఇన్సైడ్ ద గ్లాస్. అవునా? ఇక్కడ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి? ఇక్కడ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద లైట్ ray inside the glass. And X is equal to lateral displacement. It is also called lateral shift suffered by the glass, suffered by the light. ఈ lateral shift మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. Let the refractive index of the glass is equal to mu2 is equal to mu అనుకుందాం. For air medium refractive index mu1 is equal to 1. mu1 is equal to 1. చూడండి, ఫ్రమ్ ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఇప్పుడు చూడండి ఈ మొత్తం యాంగిల్ ఐ కదా, ఇది ఐ అన్నాం, ఇది డైరెక్షన్, ఇది నార్మల్ కాబట్టి ఈ టోటల్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఐ ఉండాలి మొత్తం. ఇది వచ్చేసి ఆర్, ఇది నీకు అది. అప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ మైనస్ ఆర్. సో ఫ్రమ్ ది ట్రయాంగిల్ క్యూఆర్ఎస్, ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ QRS, ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి సైన్ ఆఫ్ ఐ మైనస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి? ఇది ఐ మైనస్ ఆర్ కదా. QRS ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి సైన్ ఆఫ్ ఐ మైనస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెనిస్ అంటే ఎక్స్ బై వై. కట్ సైన్ ఆఫ్ ఐ మైనస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై వై. లెట్ ఇట్ ఈక్వేషన్ 1. ఆల్సో ఫ్రమ్ ది ట్రయాంగిల్
ఈ పాయింట్ వచ్చేసి టీ అనుకోండి, ఏదో ఒక పాయింట్ సంథింగ్. క్యూటీఆర్ ఈ ట్రయాంగిల్ నుంచి ఫ్రమ్ దిస్ ట్రయాంగిల్ కాస్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్, ఇది యాంగిల్ ఆర్ కదా ఇక్కడ, కాస్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి, కాస్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెనిస్. అడ్జసెంట్ సైడ్ ఇస్ ఇది టీ కదా అవుతుంది, థిక్నెస్ టీ బై హైపోటెనిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వై. కాబట్టి ఇక్కడ కాస్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టీ బై వై. ఇట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 2. 1/2 చేయండి. దిస్ ఇంప్లైస్ సైన్ ఆఫ్ ఐ మైనస్ ఆర్ బై కాస్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై వై బై టీ బై వై. వై క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై టీ. మనకు కావాల్సిన ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి. దేర్ ఫోర్ lateral shift x is equal to et ఇలా తీసుకురండి, t into sin of I minus r by cos r. ఇది ఫార్ములా ఫర్ lateral shift, ఈక్వేషన్ 3. ఓకేనా, x is equal to t into sin of I minus r by cos r. నెక్స్ట్ వన్, ఫ్రమ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ y is equal to ఎంత అవుతుంది, t by cos r. వాట్ ఈస్ y? Distance traveled by the light inside the glass. Y is equal to t by cos r. 1 by cos r is also equal to secant r, and t into secant r. ఇది ఫార్ములా ఫర్ distance traveled by the light inside the glass slab. It is equation 4. ఓకే, ఈ రెండు ఫార్ములాస్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ మనకి అదే ఫార్ములాస్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేయండి. Suppose if I and R are very small, I and R are very small, చాలా తక్కువగా ఉంటే sin of I minus R is equal to ఎంత అవుతుందండి? If theta is very small, sin theta is equal to theta. కాబట్టి this is equal to I minus R. If theta is very small, cos theta is equal to 1. అంటే cos R is equal to 1 అవుతుంది. ఈ రెండు వాల్యూస్ వచ్చేసి ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసామనుకోండి, ఆ ఫార్ములా ఏంటి, థర్డ్ ఈక్వేషన్. కాబట్టి ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 3 ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటండి, టీ ఇంటూ సైన్ ఆఫ్ ఐ మైనస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ మైనస్ ఆర్ బై కాస్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ ఇంటూ, ఈ రెండింటిలో కూడా ఐ కామన్ తీసామనుకోండి, ఐ ఇంటూ 1 మైనస్ ఆర్ బై ఐ సరిపోతుంది కదా, ఇది 1 మైనస్ ఆర్ బై ఐ. ఆల్సో యూనో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ స్లాబ్ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి మనకి, సైన్ ఐ బై సైన్ ఆర్ కదా. ఇఫ్ ఐ అండ్ ఆర్ ఆర్ వెరీ స్మాల్, సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అండ్ సైన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్. కాబట్టి మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ బై ఆర్ అండి. ఇక్కడ మనకు ఆర్ బై ఐ వచ్చింది, ఆర్ బై ఐ అంటే 1 బై మ్యూ అవుతుంది. కాబట్టి lateral shift x is equal to t into I into 1 minus 1 by mu. This is another formula for lateral shift in terms of refractive index of the glass and also angle of incidence. This is true only when I is very small. Okay na? This is lateral shift formula. Right? So the next concept is, what is meant by critical angle? క్రిటికల్ యాంగిల్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై సితో ఇండికేట్ చేస్తాము. అసలు క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఏంటి, కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుందో అబ్జర్వ్ చేయండి. See here, this is the surface of separating two medias. కింద ఉన్నదేమో డెన్సర్ మీడియం, పైన ఉన్నది వచ్చేసి ది రేరర్ మీడియం. This surface can separate the two medias. Also, a point-wise monochromatic source is there. O is the point-wise monochromatic source. Okay na? O is the point-wise monochromatic source. Point-wise monochromatic source అంటే దీని నుంచి లైట్ అన్ని డైరెక్షన్స్ లో వెళ్తుంది నీకు. అది సపోజ్ ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ద లైట్ ఈస్ మూవింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఈజ్ మేడ్ టు ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది సర్ఫేస్. ఓకే, ఇక్కడ నార్మల్ అని గీసామనుకోండి, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ. యాజ్ ద లైట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం, ఇక్కడ నుంచి వెళ్తోంది కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ మీడియం లాగా తీసుకుందాం. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ దీనికి μ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ అనుకుందాం. సెకండ్ మీడియం రేరర్ మీడియం కాబట్టి μ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిర్ మీడియం కాబట్టి μ2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సపోజ్ ఇఫ్ ద లైట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం,
రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ ఈస్ బెండింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. నార్మల్కి దూరంగా బెండ్ అవుతుంది అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ విల్ బి మోర్. ఇంకొక లైట్ రే తీసుకోండి. అనదర్ లైట్ రే ఈజ్ మేడ్ టు ఇన్సిడెంట్ ఎట్ దిస్ సర్ఫేస్. వాట్ హ్యాపెన్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆన్ కంపేరింగ్ దీస్ టూ? ఐ వాల్యూ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయినట్టే కదా. ఐ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఆర్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అంటే రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ ఈస్ బెండింగ్ మోర్ ఆర్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్. ఆర్ వాల్యూ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంకొక లైట్ వచ్చేసి ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకున్నాం అనుకోండి. ఇలా ఇన్సిడెంట్ అయితే ఎట్ దిస్ పాయింట్ సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎట్ విచ్ ఈ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ వచ్చేసి ఈ పాయింట్ దగ్గర అప్రాక్సిమేట్లీ గ్రేజెస్ అలాంగ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ సపరేటింగ్ టూ మీడియాస్. అంటే ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ బికమ్స్ ఎంత అండి? 90 degrees. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్నే క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటాం. ఇక్కడ అర్థమైందా? కాబట్టి క్రిటికల్ యాంగిల్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? వెన్ ఏ లైట్ రే పాసెస్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం, ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎట్ విచ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ బికమ్స్ 90 degrees ఈజ్ కాల్డ్ క్రిటికల్ యాంగిల్. ఓకే, ఇది క్రిటికల్ యాంగిల్ డెఫినేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, సపోజ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర స్నెల్స్ లా అప్లై చేసామనుకోండి. అకార్డింగ్ టు స్నెల్స్ లా, స్నెల్స్ లా ఫార్ములా ఏంటి? μ1 sin i ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ2 sin r కదా, అవునా? μ1 ఫస్ట్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ μ ఇంటూ sin i ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ? c, క్రిటికల్ యాంగిల్. μ2 సెకండ్ మీడియం ఎయిర్ మీడియం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ 1 into sin r is equal to 90 degrees. Sin 90 is also equal to 1. 1 into 1 is equal to 1 కదా. కాబట్టి mu into sin c is equal to 1 or sin c is equal to 1 by mu. ఇది రిలేషన్ బిట్వీన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అండ్ ఆల్సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది డెన్సర్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు రేరర్ మీడియం. sin c is equal to 1 by mu. వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్ గుర్తుంచుకోండి. సరే, ఒకవేళ ఇదే కాన్సెప్ట్లో చూడండి, ఇంకో లైట్ రే వచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది అనుకున్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయితే ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది? దీనికంటే ఎక్కువ ఉండాలి కదా. అంటే ఇక్కడ ఐ వాల్యూ వచ్చేసి గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఇక్కడ ఆర్ వాల్యూ కూడా మోర్ దాన్ 90 ఉండాలి. మోర్ దాన్ 90 అంటే ఖచ్చితంగా లైట్ రే వచ్చేసి రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద సేమ్ డెన్సర్ మీడియం, అవునా? దిస్ టైప్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. కాబట్టి వాట్ ఈస్ మెన్ బై టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే డెఫినేషన్ ఏం రాస్తాము? వెన్ ఏ లైట్ రే పాసెస్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం అండ్ ఇఫ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్, దెన్ ద లైట్ ఈస్ టోటల్లీ రిఫ్లెక్టెడ్ ఇన్ టు ది డెన్సర్ మీడియం. దిస్ ఫినామినన్ ఈస్ కాల్డ్ as ది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. కాబట్టి ఇక్కడ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్, దీన్ని ఏమంటామంటే టీఐఆర్, టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. దీనికి కండిషన్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ టు గెట్ ద టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఫస్ట్ వన్, కంపల్సరీ లైట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్ మీడియం. కాబట్టి లైట్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్ మీడియం. సెకండ్ కండిషన్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వచ్చేసి ఎలా ఉండాలి అంటే గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్. అప్పుడే నీకు టీఐఆర్ జరుగుతుంది. దీస్ ఆర్ ది కండిషన్స్ ఫర్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్. ఈ రెండు కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. లైట్ మస్ట్ బి ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం. Angle of incidence must be greater than critical angle. Then only that light is reflected back into the same denser medium. This concept is called as the total internal reflection. Right? The next one is, what is meant by optical fiber? Optical fiber. Optical fiber ante meaning enti ante, it is a device used to propagate the light energy without any loss. Lossless propagation of light energy can be achieved through the optical fiber. Mainly, it is working on the principle of total internal reflection, TIR. Optical fiber mainly working on the principle of total internal reflection, and
the main parts in the optical fiber are, first one, light guiding core, second one, cladding, and third one, optical sheet or buffer. Optical sheet or buffer. These are the main parts in the optical fiber. Generally, light guiding core, it is made of a material whose refractive index approximately equal to 1.7. Cladding is made of a material mu is approximately 1.6. ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే కోర్ ఇస్ ద డెన్సర్ మీడియం అవుతుంది, క్లాడింగ్ వచ్చేసి రేరర్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ టూ. మరి ఈ మూడు ఎలా ఉండాలి అంటే, సపోజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎ లైట్ గైడింగ్ కోర్. దిస్ ఈజ్ ఎ సిలిండ్రికల్ రీజియన్ at the center of the optical fiber. It is made of soft glass or crown glass whose refractive index is given by mu1 is equal to 1.7. దీని చుట్టూ ఉండేటువంటి అనదర్ సిలిండ్రికల్ రీజియన్, ఇంకో సిలిండ్రికల్ రీజియన్ తీసుకుంటే, దిస్ సిలిండ్రికల్ రీజియన్ అరౌండ్ ది కోర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది క్లాడింగ్. ఇది క్లాడింగ్. అండ్ దీని చుట్టూ దేర్ ఇస్ వన్ అనదర్ సిలిండ్రికల్ రీజియన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది బఫర్. దీన్ని ఏమంటామంటే బఫర్ అంటారు, లేదా షీట్. అంటే ఈ బఫర్ దేనికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఎలక్ట్రికల్ షాక్స్ ఫ్రమ్ ది సరౌండింగ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్స్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ది కోయాక్సియల్ సిలిండ్రికల్ రీజియన్స్. కోయాక్సియల్ మీన్స్ యాక్సిస్ remains same. This is coaxial cylindrical regions. The inner region is called as the light guiding core. దాని చుట్టూ ఉన్నది వచ్చేసి క్లాడింగ్, అండ్ దానిపైన ఉన్నటువంటిది వచ్చేసి బఫర్. ఓకేనా? ఇది ఆప్టికల్ ఫైబర్ యొక్క కన్స్ట్రక్షన్. మరి హౌ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్? TIR ఇన్ ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఎలానో అబ్జర్వ్ చేయండి. దీంట్లో ఏం చేస్తామంటే, సమ్ క్రాస్ సెక్షన్ వచ్చేసి మనం కట్ చేసామనుకోండి, ఒక దగ్గర కట్ చేసినప్పుడు క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇలా కనిపిస్తోంది మనకి. ఇది కోరు, దీని చుట్టూ ఉన్నటువంటి రీజియన్ వచ్చేసి క్లాడింగ్, దానిపైన ఉన్న రీజియన్ వచ్చేసి బఫర్. ఇలా తీసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ వన్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఓకే, ఇట్లా క్రాస్ మార్క్ తో చూపించింది ఏంటి అంటే, ఇది క్లాడింగ్, దీనిపైన ఉన్నది వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బఫర్. ఓకే, ఇది బఫర్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ లైట్ రే ఇస్ మేడ్ టు ఇన్సిడెంట్ ఆన్ ది ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ మీడియం. దీని నుంచి లోపలికి ఇలా పంపించామనుకున్నాం అనుకోండి లైట్ రే. ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది, ఎయిర్ లో నుంచి వస్తోంది. ఎయిర్ లో నుంచి వస్తోంది అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇట్ ఈస్ ఎ నార్మల్ డ్రాన్ ఆన్ ది సర్ఫేస్. నార్మల్ తో ఇచ్చేసి యాంగిల్ వచ్చేసి యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I. నౌ యాజ్ ద లైట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ మీడియం టు కోర్ కదా, మధ్యలో ఉన్నది కోర్. ఇది నీకు అది కోర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.7. ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎయిర్, కాబట్టి ఇది డెన్సర్ అవుతుంది, ఇది రేరర్ అవ్వాలి. లైట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం. ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ ఈస్ బెండింగ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. నార్మల్ కి దగ్గరగా బెండ్ అయ్యి ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అవుతుంది. ఏమండి, ఇది కోర్ కదా, మధ్యలో ఉన్నది చూడండి ఇక్కడ. ఇన్సైడ్ రీజియన్ ఈస్ టేకెన్ యాజ్ ది లైట్ గైడింగ్ కోర్, సరౌండింగ్ రీజియన్ ఈస్ కాల్డ్ క్లాడింగ్. ఇలా తీసుకుందాం. ఇది కోర్ అండ్ దిస్ ఈస్ క్లాడింగ్. ఇప్పుడు చూడండి, కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి mu1, క్లాడింగ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ mu2 అనుకుందాం. ఇది ఎక్కువ, mu1 1.7, ఇదేం 1.6. అంటే ఇది డెన్సర్ అవుతుంది, ఇది రేరర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ లైట్ రే వచ్చేసి దేని నుంచి దేనికి ఫ్లో అవుతుంది? ఇట్ ట్రై టు మూవ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఓకేనా? డెన్సర్ నుంచి రేరర్ లోకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది. రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ ఈస్ బెండింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ కదా, నార్మల్కి దూరంగా బెండ్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ వచ్చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితే ద లైట్ విల్ సఫర్స్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఇన్సైడ్ ది ఆప్టికల్ ఫైబర్. ఇలా TIR జరుగుతుంది. మళ్ళీ ఇలా వస్తుంది. ఎప్పుడు ఇది
ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ గ్రేటర్ దాన్ సి అయితే, ఒకవేళ ఎగ్జాక్ట్లీ సి అయితే ఇది ఇలా వెళ్తుంది, అంతేగాని క్లాడింగ్లోకి ఎంటర్ అవ్వదు. ఇది మినిమం కండిషన్, ఇది మాక్సిమం కండిషన్. ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఐ అనుకుంటే ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది, ఐ. సారీ, సి మోర్ దాన్ సి అనుకుంటే ఇది కూడా మోర్ దాన్ సి. అగైన్ ఇక్కడ నార్మల్ లైన్ గీయండి. దీస్ టూ ఆర్ ది ప్యారల్ లైన్స్. హియర్ ఆల్సో దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ మోర్ దాన్ సీనే కదా ఉండాలి. ఇది మోర్ దాన్ సి అయినప్పుడు మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ కోర్ టు క్లాడింగ్, డెన్సర్ టు రారర్. If it is greater than C అయితే it will suffers the total internal reflection once again. ఇలా multiple total internal reflections takes place inside the optical fiber. There is no loss of energy as there is no refraction here. అవునా? కాబట్టి lossless propagation of energy can be achieved through the optical fiber. ఇక్కడ మినిమం జస్ట్ ఇది ఇలా వెళ్ళాలి అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర మినిమం యాంగిల్ ఎంత ఉండాలి నీకు, ఇది సీని కదా క్రిటికల్ యాంగిల్. అగైన్ దిస్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్, ఇక్కడ వచ్చేసి 90 degrees ఇది. అవునా? ఇక్కడ సి వాల్యూ కానీ మోర్ దాన్ సి రావాలి అంటే దీన్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి మనం, ఈ లైట్ రేని అడ్జస్ట్ చేయాలి. అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ వెన్ ద లైట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్ మీడియం టు కోర్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ అంటిల్ ద లైట్ రే విల్ సఫర్స్ ది టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఎట్ ది కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ సర్ఫేస్. మినిమం ఇక్కడ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎల్ అనే వాల్యూ ఉంటే ఇక్కడ మినిమం వాల్యూ సి ఉంటుంది నీకు. అది ఇక్కడ ఐఎల్ని ఏమంటామంటే ఐఎల్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది లాంచింగ్ యాంగిల్. ఏంటిది? లాంచింగ్ యాంగిల్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లాంచింగ్ యాంగిల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ μ1 అండ్ μ2 అంటాడు. అది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి నీకు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేయండి. డయాగ్రామ్లో సి ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ 90 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. అప్పుడు ఆర్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందండి, 90. సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 మైనస్ సి. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 మైనస్ సి. ఇక్కడ ఇదే కేసులో ఆర్ ప్లస్ 90 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి, ఈక్వేషన్ 1. అర్థమైందా? జస్ట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర, ఇదేదో పాయింట్ అనుకోండి, ఏ అనే పాయింట్ అనుకుందాం. ఎట్ ద పాయింట్ ఏ వీఆర్ అప్లయింగ్ స్నెల్స్ లా. కాబట్టి అకార్డింగ్ టు స్నెల్స్ లా అప్లై చేస్తే స్నెల్స్ లా ఫార్ములా ఏంటి, μ1 sin i ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ2 sin r. ఇక్కడ μ1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిర్ మీడియం కదా 1 ఇంటూ సైన్, ఇక్కడ i ఈజ్ ఈక్వల్ వాల్యూ ఎంత, IL. సైన్ IL ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ μ2 అంటే ఏంటి, కోర్ కదా, సెకండ్ మీడియం కోర్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ దగ్గర నీకు. ఇది కోర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ μ1 కదా అనుకున్నాం. μ1 ఇంటూ సైన్ ఆర్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై 90 మైనస్ సి. దేర్ ఫోర్ సైన్ IL ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ1 ఇంటూ సైన్ 90 మైనస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ సి. అట్లా పెట్టేసేయండి. ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి. సైన్ IL ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ1 ఇంటూ కాస్ సి. మరి సి అంటే క్రిటికల్ యాంగిల్ కదండి, క్రిటికల్ యాంగిల్ ఇన్ బిట్వీన్ కోర్ అండ్ క్లాడింగ్. అవునా? నా వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ క్రిటికల్ యాంగిల్ అంటే ఏం చెప్తాం మనం, సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 1/μ కదా రాసాము. వీ నో వెరీ వెల్ సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 1/μ అండి. μ అంటే ఏంటి, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ మీడియం. సెకండ్ మీడియం అంటే క్లాడింగ్, డెన్సర్ మీడియం. డెన్సర్ మీడియం మీన్స్ μ1 బై క్లాడింగ్ వచ్చేసి μ2. దట్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు μ2/μ1. సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ2/μ1 వచ్చింది. లెట్ us డ్రా ది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ సి. ఓకే, సైన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై హైపోటనిస్. ఇది ఆపోజిట్ μ2, హైపోటనిస్ μ1. అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, సైడ్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు μ1² మైనస్ μ2² కదా. ఓకే, అగైన్ ఫ్రమ్ దిస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత రాసుకోవచ్చు, కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటనిస్ అంటే రూట్ ఆఫ్ μ1² మైనస్ μ2² బై μ1. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిన ఈ కాస్ సి వాల్యూని ఈక్వేషన్ 3లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఏంటి ఈక్వేషన్ 3, సైన్ IL ఇస్ ఈక్వల్ టు μ1 ఇంటూ కాస్ సి. కాస్ సి వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో μ1 ఇంటూ కాస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఆఫ్ μ1² మైనస్ μ2² బై μ1. ఈ μ1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. IL కావాలి.
IL is equal to sine inverse of root of mu1 square minus mu2 square. So this is the formula for launching angle. See here, what is mu1? mu1 is equal to refractive index of core. mu2 is equal to refractive index of cladding. ఈ రెండు వాల్యూస్ తెలిస్తే దాని నుంచి లాంచింగ్ యాంగిల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ లాంచింగ్ యాంగిల్. ఓకేనా, లాంచింగ్ యాంగిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అది. See here, one application corresponding to total internal reflection, very important application. This is the surface of a pond or a lake. This is the bottom of the lake. A person is lying at the bottom of the lake. ఇక్కడ పర్సన్ ఉన్నాడు, అబ్జర్వర్. డెప్త్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ద లేక్ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్. ఓకేనా, వీడు ఈ లోపల వాటర్ నుంచి ఏం చేయాలి అంటే హీ కెన్ అబ్జర్వ్ ది అవుటర్ వరల్డ్. బయట ఉన్నటువంటి వస్తువులను చూడాలి. బయట ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడాలి అంటే వీడి నుంచి లైట్ రే రావాలి. ఒకవేళ ఇలా లైట్ రే వస్తూ ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయ్యి ఇది నార్మల్. వన్స్ అగైన్ ద లైట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రాదర్ గాట్ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే ఈస్ బెండింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ఇలా ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి, దిస్ ఆబ్జెక్ట్ కెన్ సీన్ బై ది అబ్జర్వర్ క్లియర్లీ. ఓకేనా, ఈ అబ్జర్వర్ వచ్చేసి దాన్ని క్లియర్గా చూస్తాడు. ఇంకొక లైట్ రే వచ్చేసి జస్ట్ ఇలా వచ్చింది అనుకో, ఇలా వచ్చింది, ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఒకవేళ ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు క్రిటికల్ యాంగిల్ అయితే రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ ఈస్ గ్రేజెస్ అలాంగ్ ద నార్మల్. ఇలా వెళ్తుందే కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని చూడలేదు. అంటే ఓన్లీ ఇక్కడ నుంచి ఈ రీజియన్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని మాత్రమే చూడగలుగుతుంది. అలానే ఇటువైపు కూడా అలానే చూస్తోంది. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి, ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ సి అయితే రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ ఎలా వెళ్తుంది అంటే త్రూ అవుట్ మొత్తం సర్ఫేస్ పైన ఉన్న సర్ఫేస్ పైన అబ్జర్వ్ చేసే పని అయితే ఒక సర్కిల్ మాదిరి కనిపిస్తుంది. దిస్ సర్కిల్, ఈ సర్కిల్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని మాత్రమే అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ది సర్క్యులర్ హారిజాన్. రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ హారిజాన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, దీని రేడియస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ అనుకున్నాం అనుకోండి. ఈ యాంగిల్ సి అయితే ఈ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఎంత అవ్వాలి, సి. ఫ్రమ్ దిస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్, ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి టాన్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, tan C is equal to opposite side by adjacent side, R by H. Radius of curvature of the circular horizon R is equal to H into tan C. Okay, H into tan C. But tan C value enta, sin C is equal to 1 by mu ra. Right angle triangle ki enti ikkada, this is C 1, ఇది mu అయితే this is root of mu square minus 1. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి tan C ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత రావాలి, ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్ 1 బై రూట్ ఆఫ్ mu స్క్వేర్ మైనస్ 1. ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో R ఈజ్ ఈక్వల్ టు H ఇంటూ 1 బై రూట్ ఆఫ్ mu స్క్వేర్ మైనస్ 1. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ హారిజాన్ ఇన్ విచ్ ద అబ్జర్వర్ కెన్ సీస్ ద అవుటర్ వరల్డ్. ఈ రేడియస్లో ఉన్నటువంటి సర్కిల్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని మాత్రమే చూస్తాడు. అవుట్ సైడ్ దిస్ రీజియన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ కెనాట్ సీన్ బై ది పర్సన్. ఓకేనా, కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ హారిజాన్. రేడియస్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది సర్క్యులర్ హారిజాన్ అంటే ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు పై ఆర్ స్క్వేర్. ఇక్కడ వచ్చిన ఆర్ వాల్యూని వచ్చేసి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ యాంగిల్ మేడ్ బై ద కోన్ టు విచ్ ద పర్సన్ కెన్ అబ్జర్వ్ ది అవుటర్ వరల్డ్ అంటే 2C అవుతుంది. ఇది సి వాల్యూ తెలుస్తుంది కదా. టోటల్ యాంగిల్ ఎంత యాంగిల్ అంటే కోన్ యాంగిల్ ఎంత అంటే 2C అవుతుంది. సి వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు కదా మనం దీని నుంచి. సి వాల్యూ కనుక్కుంటే 2C వాల్యూ ఎంత వస్తుందో క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు, రైట్. దీని మీద సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. See an example. The velocity of light in two different medias are, ఒక మీడియాలో velocity of light C1 is equal to 2 into 10 to the power 8 meter per second, and in the another medium velocity of light is equal to 2.5 into 10 to the power 8 meter per second. These are the velocity of lights in two different media. Then find the
క్రిటికల్ యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ మీడియాస్. క్రిటికల్ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుందో కనుక్కోండి అన్నారు. క్రిటికల్ యాంగిల్ కనుక్కోవాలంటే క్రిటికల్ యాంగిల్కి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ రిలేషన్ ఏంటి? sin c is equal to 1/μ. ఇక్కడ మ్యూ అంటే ఏంటి? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది డెన్సర్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు రేరర్ మీడియం. ఏది డెన్సర్ ఏది రేరర్? దేంట్లోనైతే వెలాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో అది రేరర్, మిగిలింది డెన్సర్. అంటే ఇక్కడ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ది డెన్సర్ మీడియం 1 అనుకుందాము, రేరర్ మీడియం వచ్చేసి 2 అనుకుందాం అనుకోండి. అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు μ2/μ1. మ్యూకి సికి రిలేషన్ ఏంటి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్కి మ్యూ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు 1/c. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1/c2. అవునా? c1 ఈజ్ ఈక్వల్ వాల్యూ 2 into 10 to the power 8 by this is 2.5 into 10 to the power 8. ఇది క్యాన్సిల్. 2/2.5. ఓకేనా? 2/2.5 means 4/5. Therefore, critical angle C is equal to sin inverse of 4/5. This is the critical angle between two pair of medias. Okay. Next, one more example. When a light of wavelength 4000 angstrom units in vacuum travels through the same thickness in diamond and water separately. The difference in number of waves is అంటే delta n అనుకుందాం, that should be equivalent to 200. Find the thickness if refractive index of the diamond is equal to 5/2 and refractive index of water is equal to 4/3. ఇది ప్రాబ్లం అండి. In vacuum, wavelength of the light is equal to 4000 angstrom units ఇచ్చాడు. Light is passing through the diamond and also water. సేమ్ థిక్నెస్ అంటారు చూడండి, ఇది డైమండ్ అండ్ ఇది వాటర్ అనుకుందాం. బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ థిక్నెస్. చాలా మెటీరియల్లో ఉంది ప్రాబ్లం. దీంట్లో లైట్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది. లైట్ ఈజ్ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వేవ్స్. ఇట్లా నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ దీంట్లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడాను ఇట్ విల్ మూవ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్. ఇలా వెళ్ళింది అనుకున్నాము. థిక్నెస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సపోజ్ ఇక్కడ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n1 అనుకుందాం. దీంట్లో నాట్ ఫ్రీక్వెన్సీ, n అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ కాదు ఇక్కడ. ఇది ఒక వేవ్ రా, ఒక వేవ్. దీని లెంగ్త్ వచ్చేసి λ1 అనుకుందాం. సెకండ్ వేవ్ ఇది, దీని లెంగ్త్ λ అవుతుంది. థర్డ్ వేవ్ ఇది, లెంగ్త్ λ. ఫోర్త్ వేవ్ λ. టోటల్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ n1 అనుకుంటే